Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala'nın selamı, rahmeti, hem bereketleri olsun her parçalarımızga da. Kılgan gıybetlerini, dualarımızı Allah Teala kabul kılsın, bilip kılgan, bilmey kılgan günahlarımızı keçire kursun. Muhterem Müslüman kardeşler, şu cuma günlerini Allah Teala mübarek kılsın, Ramazan aylarını mübarek kılsın. Tutkan orazalarımızı kabul kılsın. Etken her bir hamd senelerimiz Allah Teala'ya erişip, etken her bir salavat şerifelerimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh şeriflerine erişirge nasip olsun. Muhterem Müslüman kardeşler, endi bugün sizlerle bitesi sözümüz bolar inşallah Kur'an turunda. Kur'an turunda hem Kur'an elbette endi tege Kur'an'ın ahamiyeti dip aytib dürüst de bulmaz şolay bit endi. Biz onun ahamiyetini bulay da bilemiz. Çünkü dinimizin negizi Kur'an hem sünnet. Lakin şolay da mana şu Ramazan ayında Kur'an'ga ko'proq ihtibar berip, Kur'an'ın azrak ma'nasini tushunib, o'qib ko'proq hem elbette endi onun bilan yaşarga kerak ekanligini tag'in bir qat qabatlab keterge kerakdir. Ne için degende Ramazan ayı ol bizning Kur'an ayı şolay. Şehru Ramazan allazi unzila fihi'l Kur'an. Ramazan ayı da Allah Teala aytı, Kur'an ingen aydı. Şoňa görä de Ramazan ayında Kur'an'ı okugan için de Allah Teala ecir savaplarını bizge nasip etdi. Teravih namazlarında da köpkene meşritlerde Kur'an hatim kılalar. Eğer de imam Kur'an hafiz bulsa, ana Kur'an hatim kılu hayırlırık. Eğer ol Kur'an hafiz bula turib Kur'an hatimden baş tarta iken, toğusunça Kur'an çıgıdan bu anın için yemsiz fiil bula, yemsiz gamel bula. Biz etmeybiz indi haram deyip, anda günah deyip, ama bu anı bize mi deyip etigindi. Eğer de ol Kur'an hafiz bula turib bundan baş tarta iken. Kaybir meşritlerde aytik mesela namaz vakitinde Kur'an hatim kılınmasa da iki namaz arasında okuylar. Mesela birer qari, okuçu, iki imam çıkarıp okuy, kalganlar mesela Kur'an'dan qarab oturalar, şulay bitanın artından qarab baralar. Ne şulay itib indi Ramazan ayında bir tapqır bolsa da Kur'an'ı hatim kılu bik de savaplı bulup sanalı. Muhterem kardeşler, eğer de indi andi amellerde kılınmasa şulay bit, her bir kişi de özünde, iyinde, yeki meçhitte bulganda, boş vakitte bulganda Kur'an tutup, Kur'an okup otursa Ramazan ayında ol bik de matur amel bulur idi. Ede muhterem kardeşler, Kur'an'ın özüne kelgen vakitte şulay bit Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu taqullaha ve qulu qawlan sadida. Ey iman getiruvchilar, Allah Teala'ga taqvo bo'ling'iz, ham diriz kuchli so'z aytingiz. Diriz kuchli so'z aytingiz. Mana bunda muhtaram kardeşler, bitta hikmetli ayet bu. Taqvo bo'ling'iz Allah Teala'ga. Demek taqvo bo'lуның bir belgisi ul da bulsa qo'rqmisha diriz so'zni ayta oldi. Diriz ham kuchli so'z. Diriz kuchli so'z ol o'zi diriz bo'laydi, şolay. Diriz degan so'z, yolg'on adına aytmay. Mana bizde muhtaram kardeşler, bizning jamg'iyatda kuchli so'z yetmay. Kuchli so'z yetmay şolay. Qaçağında kishiga ayta olmaymiz biz. Yo'q deb masalan, şolay bit, yaramay deb, günah deb, to'xta deb, şolay bit, ishlama olay deb, aytma olay deb biz ayta olmaymiz. Yarar menem işim tugul, yarar tigilay, yarar bulay. Hali mana bir kunni bir mashqqa kelgan bir qardoshimiz Tajiklar turunda söyledi. Şolay mana bunda o'tiramiz o'zi. Bir masjid yanında evakuator kelip mashinalarni olib keta boshlagan. Tatarlar endi qarab turalar dey. Şol mashinani olib ketganda dey, Tajiklar chiqdilar da dey, evakuatorni uratib oldilar dey. Bu masjid yanı, bunda turgan mashinalar masjiddan kelgan mashinalar, mashqqa kelgan mashinalar temagiz deb aytadilar Tajiklar. Gражданинlar tugul alar şolay. Bunda kelgan kishilar alar. Şunda dey, birisi de evakuatordan kepchagan uratdi уже dey. Ketmesin depdi. No, bir qaraganda bu men aytmayman ular diriz ishlaganlar deb şolay. Alar diriz ishlaganlar deb men aytmayman. Lakin o'ziniki endi militsiya kelib bitdi şunda dey. Militsiyaga beylana başladılar dey. Siz ne işisiz dey? Ramazan ayında izgi vaqtda masjid yanında şolay işleysiz deb endi dey. Axir chekda bir mashinani shirdilar dey. Şu normal evakuator timicha ketib bordi dey. Anlaysizmi? Mana bu
рух дип атала, стержень. Кешенең эчендә бар шулай бит. Татар кешесе карап тора инде ул аңа. Нам татарым лишь вы даром шулай бит. Миңа тимәсеннәр ди инде ул. Менә монда көчле сүз юк. Шулай бит. Әйтә белми ул сүзен. Әйе, бәлки бу очракта теге закон ягыннан караганда бәлки бик үк дөрес тә түгелдер ул. Әмма башкача аңламыйлар кешеләр шулай бит. Барбер кеше күңелендә бит инде менә бу Рамазан аенда мәчет янында машиналар торгач, ул инде Татарстан бәлбер мөселман республикасы булгач, барбер бит инде теге мехрибан шафкать дигән нәрсә булырга тиеш. Аңларга кирәк, кеше хәленә керергә кирәк мондый ситуациядә шулай бит. Менә шул очрактан соң милициянең килгәне юк ди. Димәк, әзрәк кенә күңелләренә кергән шулай бит бу сүз. Бу алым дип әйтик инде. Менә безгә шулай качагында, мөхтәрәм кардәшләр, менә җитми шушындый көчле сүз әйтеп, матур сүз әйтеп куярга. Әлбәттә, көчле сүз ул грубый дигән сүз түгел ул. Шулай бит. Килеп, акырып, бакырып дигән сүз түгел ул, әмма ул туры сүз дигән сүз. Ягъни әйләнмичә, тулганмичә, икиизләнмичә шулай бит, яшермичә, курыкмыйча, дуслыкны югалтудан, акча югалтудан һәм башканы югалтудан шулай бит инде туры сүзне әйтү. Дөрес көчле сүзне әйтү. Нәрсә була шуны әйтсәң, бу сүзне әйтсәң, Аллаһ Тәгалә әйтә бу аятның дәвамында: "Юслих лакум аъмалакум ва ягфир лакум зунубакум." Сезнең эшләрегез тәртипкә килер ди, гынахларыгыз кечерелер ди. Әгәр нормаль кешечә сөйләшсәгез ди. Матур сүз, дөрес сүз, көчле сүз сөйләсәгез, сезнең эшләрегез тәртипкә килер ди. Эштә тәртип юк шулай бит безнең. Без бит гел зарланабыз. Монда барсак бардак, почтага барсак бардак, банкка барсак бардак, чират, тегеләй булай, бөтен нәрсәгә зарланабыз шулай бит инде. Больницага барсак бардак, зарланабыз. Ну, взяткабызны бирәбез дә, китеп барабыз да онытабыз шулай бит инде. Эшләребездә. Ягъни эшнең тәртибе юк, көчле сүз юк. Туры матур, дөрес сүз юк. Шуңа күрә эшнең тәртибе юк бер каяда. Бөтен җирдә эш бара тәртипсез рәвештә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Юслих лакум аъмалакум." Эшләрегезне дөресләрмен ди. "Ва ягфир лакум зунубакум." Аллаһ Тәгалә сезнең гынахларыгызны кичерер ди. "Ва ма ютигиллаһа ва расулаһу фақад фаза фузан азима." Аллаһ Тәгаләгә һәм аның расулына буйсынганнар зур җиңү белән җиңгәрләр ди. Көчле сүз ул нинди сүз? Коръән сүзе. Шулай. Аннан да көчлерәк, хаклырак сүз юк. Әгәр кеше үз сүзен әйтә икән, мәсәлән, килә дә бер кеше монда әйтә: "Делайте вот так" ди. Әйтәсез, "Почему?" "Я сказал." Бу бер караганда көчле сүз шулай бит инде. Син аңа сорайсың: "А ты кто?" "Әфәндем." Шулай бит. "Вот я говорю, что не надо." Шулай бит. "Твое слово против моего" дигән шикелле. Шул вакытта теге кеше әйтә: "Не я сказал, Аллаһ Тәгалә сказал." Ягъни көчле сүз. Бу Алла сүзе ди. Алла өчен әйткән өчен шулай эшләргә кирәк ди. Всё бетте, вопросов нет, шулай бит. Вопросов нет. Менә шуңа күрә дә көчле сүз ул не я сказал, а Аллаһ Тәгалә сказал. Аллаһ Тәгалә әйткән сүз, Коръән сүзе, бу көчле сүз була, бу хак сүз була. Һәм син моңа ничек кенә инде каршы җавап бирергә теләсәң дә, син аңа каршы җавап бирә алмыйсың. Аллаһ Тәгаләнең сүзен әйтер өчен әлбәттә аны белергә кирәк, өйрәнергә кирәк, һәм әлбәттә инде үзеңгә үтәргә кирәк. Икенче бер аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я аyyuhallazina amanu taqulлаха ва бтагу илейхи сабила, илейхи васила. Ваҗахиду фи сабилиллаһи ла'аллакум туфлихун." Иман китерүчеләр, Аллаһ Тәгаләгә тәкъва булыгыз һәм аңа якынаю усулларын эзләгез. Аллаһ юлында тырышыгыз, көрәшегез, ла'аллакум туфлихун, бәлки сез җиңгәрсез. Анда Аллаһ Тәгаләгә якынаю өчен, димәк, эзләргә кирәк якынаю юлларын. Менә бу якынаю юлларыннан башка Аллаһ Тәгаләгә якын булып булмый. Мәсәлән, кеше намазда укымаса, уразада тотмаса, садакада бирмәсә, хәрамнән дә тыелмаса, Коръән дә укымаса, ул Аллаһ Тәгаләгә якын дип үзен әйтә алмый. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгаләгә якынайта торган гамәлләр бар. Менә без эшләгән гамәлләр, алар Аллаһ Тәгаләгә илтүче юллар. Шул исәптән Коръән уку. Аллаһ Тәгаләгә якынайырга теләсәң, димәк син аның сүзләрен укыйсың. Аның белән сөйләшәсең, аралашасың. Менә бу Аллаһ Тәгаләгә якынаюның, мөхтәрәм кардәшләр, юлы. Чөнки әйткәнебезчә шулай бит, менә кай вакытта кешеләр теге аңлап бетермиләр. Әйтик, мәсәлән, ниндидер кешенең килеп кулын үптең ди.
Шулай бит. Мәсәлән, нидер бер кешенең килеп кулын үптең ди. Бу кеше шулай бит. Аның кулын үбергә ул лаеклы түгел ул. Ул лаеклы түгел. Шуңа күрә күп кеше моны эшләми иде. Мондай әйберне. Ләкин син нәрсәгә үбәсең аның кулын? Бу кеше галим булганга күрә. Бу кеше Коръәнне белгәнгә күрә, мәсәлән. Күркәм әхлакка ия булганга күрә. Син аны үбәсең кулын. Бу нәрсә дигән сүз? Бу кеше Алланы яратканга күрә, Аллаһы Тәгаләгә якын булганга күрә син дә аны якын күрәсең. Ягъни Аллаһы Тәгаләгә якынаюның юлы менә бу. Без мөселман кешесен нәрсәгә яратабыз? Бер кемдә яратуга лаеклы түгел. Бер кемдә. Кеше ул үзе хайваннан да начар нәрсә ул. Шулай бит. Ләкин нәрсәгә яратабыз? Иманлы булганга күрә. Аллаһы Тәгаләгә ул якын була, ул Аллаһ Тәгаләгә ышана, аны якын итә, һәм син дә шуңа күрә аны якын итәсең. Мәсәлән, урамда тора 5 машина. 5 машина арасында тора Lada Granta. Ну, Lada Granta сиңа якынрак. Нишләп сиңа якынрак ул? Синең дустың килгән Lada Grantада. Янында тора Touareg, сиңа барбер ул Touaregка, шулай бит. Сиңа барбер. Син Lada Grantага карап торасың, чөнки якын дустың килгән синең Lada Granta белән. Әгәр берәрсе килеп Touaregны кыра башласа, син бер сүз әйтмәскә мөмкин. Lada Grantаны кыра башласа, син туктатасың аны, шулай бит. Менә монда да шулай. Әйбернең мәгънәсе барлыкка килә, әгәр дә Аллаһы Тәгалә белән бәйле булса. Әйбернең мәгънәсе барлыкка килә. Менә бу мәчет нишләп буның менә бу бина бу булган гостевой домик. Монда килеп зина кылып, арак ичеп ятканнар бу бинада. Аста бильярд бар иде монда. Шулай бит инде. Әлбәттә без мөселман кешесе буларак элек бу бинаны урап үтә идек. Әмма хәзер без бу бинага кирип мәчет дип савап алабыз, шулай бит. Савап алабыз мәчет дип. Коръән укыйбыз монда, җәмәгать белән намаз укыйбыз, җомга укыйбыз. Нәрсә үзгәрде? Бүрәнә шулук. Түшәмнәре шулук, ана хаманда разотлары бар әле, шулай бит. Бернәрсә үзгәрмәде. Лампалар да шулук. Ләкин үзгәрде бу бинаның кулланышы. Менә шулай итеп бу дөньяда Аллаһы Тәгаләгә якын айта торган әйберләр бар. Аллаһ Тәгаләгә кешеләр бар. Шулай бит. Без менә шушы ысулларны эзлибез, без шушы ысуллар белән Аллаһ Тәгаләгә якын аерга тырышабыз. Әмма бу әйберләр үзләре файда да бирми, зыян да бирми. Бу теге табына торган әйбер түгел ул. Әмма бу әйберләр сине Аллаһ Тәгаләгә якын айта. Чөнки ул әйберләр Аллаһы Тәгаләгә якын һәм Аллаһ Тәгаләне искә төшерә торган әйберләр. Шундай әйбернең берсе нәрсә? Коръән, әлбәттә, шулай. Коръән. Коръән сине Аллаһ Тәгаләгә якын айта торган, аның белән аралаштыра торган иң зур бер әйбер. Шуңа күрә дә Коръәнне укыган саен син аңа якынаясың. Менә шуның өчен мөхтәрәм карашлар, Аллаһ Тәгалә үзе әйтә, миңа да якынаю ысулларын эзләгез ди. Якынаю ысул Аллаһ Тәгаләгә шулай бит. Инде иң зур ысул шуның берсе, ул да булса Коръәни Кәрим. Ибн Гумар радиллаһу анһу әйтә: Кайбер сахабеләр ди. Кайбер сахабеләр, хәтта дәрәҗәле сахабеләр ди. Коръәннән бер генә сүрә беләләр иде ди. Әле бу мондай гади сахаба түгел, шулай бит. Дәрәҗәле сахабеләр Коръәннән бер генә сүрә беләләр иде ди. Ибн Гумар әйтә радиллаһу анһу. Бу инде Гумар радиллаһу анһуның улы була. Ләкин алар шул сүрә белән яшиләр иде ди. Бер генә сүрә беләләр иде Коръәннән ди, ләкин шул сүрә белән яшиләр иде. Бу дәрәҗәле сахабеләр. Аннан соң килгән буыннар ди, Коръәнне күп укыйлар, яттан беләләр, хәтта балалар һәм сукырлар ди, ләкин укыганнары белән яшәмиләр. Коръәни Кәримнең дәрәҗәсе шулай бит, укугына түгел, укыган белән яшәү. Коръәнне яшәртү, ягъни аңа тормыш бирү, ул конкурслар үткәрү түгел, Коръән белән яшәү. Менә Ибн Гумар радиллаһу анһу кызык сүз әйтә. Аннан соң килгән буыннар, хәтта балалар һәм сукырлар да ди. Менә хәзерге заманда балалар һәм сукырлар арасында конкурслар күбрәк тә үткәрелә Коръән буенча.
Балалар арасында конкурслар үткәрелә, шулай бит. 100 белергә, таңда ярты жүзме күп манда. Яхшы уку буенча шулай бит. Бик күп конкурслар үткәрелә. Анда җиңүчеләр инде бүләкләр алып кайтып китәләр. Сукырларны Коръән укытырга иретәләр һәм махсус урында. Алар өчен махсус мәчет бар. Хәтта алар өчен Коръән укыр өчен бар Коръән Брайль буенча. Шулай бит. Әмма бу Коръәннең дәрәҗәсен күтәрәме? Әгәр дә Коръән белән яшәмәсәң, ул аңа бер нәрсә бирми. 100 миллион сукыр бергә җыелып Коръән укысалар да, әмма бу Коръән белән яшәмәсәләр, аңа файдасы юк аның. 1 миллиард балаларны җыеп конкурс үткәрсәң, Коръән конкурсы. Ләкин аның белән яшәмәсәләр, улна файда юк. Ибн Гумар әйтә, радиллаһу анху, Коръәннең дәрәҗәсе аның белән яшәсәләр. Монда инде син күпме сүрә беләсең? Анда эш хикмәт түгел. Хикмәт Коръән белән яшәүдә. Бер сүрәне генә белсәң дә, син аның белән яшисең. Бер сүрәне генә белсәң дә. Икенче бер хәдистә Ибн Салах рахимахуллаһ әйтә, Коръән уку ул дәрәҗә ди. Ләкин бу дәрәҗәне Аллаһ Таала бөтен кешегә бирмәгән, бу дәрәҗәне Аллаһ Таала биргән кешеләргә. Коръән уку дәрәҗәсен. Хәзер мин сезгә бер сүз әйтәм, мен монда үзем дә әле ишеткәнем юк иде. Хәтта фәрештәләр үзара Коръән укый алмыйлар ди. Фәрештәләр үзара Коръән укый алмыйлар, аларга бирелмәгән бу дәрәҗә. Шуңа күрә алар Коръәнне тыңлар өчен кешеләр янына киләләр. Уйлап карагыз әле. Менә бит гел бу сорау борчый иде мине. Мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә бит, Коръән укылган урында фәрештәләр уратып алалар. Шулай бит. Коръән укылган йортка фәрештәләр керә. Я булмаса анда фәрештәләр җир буенча йөриләр, Коръән укылган кешеләрне эзләп. Нәрсәгә? Алар бит фәрештә. Шулай бит. Алар бит Коръәнне яттан беләләр бер караганда. Җабраил галәйһиссәлам Коръәнне алып килгән. Җабраил галәйһиссәлам әле кешеләргә кадәр үк Коръәнне белгән. Алар инде нурдан яратылган, шулай бит. Аларның хикмәтләре күп, ләкин алар үзләре Коръән укый алмыйлар икән. Уйлап карагыз. Бик телиләр, әмма укый алмыйлар. Аларга Коръән уку дәрәҗәсе бирелмәгән. Шуңа күрә алар Коръәнне тыңлар өчен кешеләр янына киләләр, кешеләрнең укыганнарын тыңлар өчен. Шушы Коръән белән ләззәтләнер өчен. Ә кешегә мондый дәрәҗә бирелгән, әмма ул аны укымый. Мен уйлап карагыз әле. Коръәнне гарәп хәрефләрен танымаган кеше менә монда кул күтәрегез дип әйтмим мин, шулай бит. Оят булыр ату. Кем Коръәнне гарәпчә укый белми дип сорасаң, шулай бит. Аллаһ Тәгалә биргән шундый дәрәҗә 28 хәреф кенә ул бары. Бөтенесе тартыгалар. Шулай бит. Аны бер атнада өйрәнергә була. Аны сукыр кеше дә өйрәнә, әйткәнебезчә, шулай. Бала да өйрәнә аны хәтта. Аны бер атнада өйрәнергә була. Коръән укуны. Теләгең булса. Шуңа күрә дә теге авыр, кәкере-бекере хәрефләр истә калмый, тегеләй булай, бу аклану гына бу. Фәрештәләр бик телиләр, моны эшли алмыйлар. Ә кеше эшли ала, теләми. Шулай, кеше эшли ала, теләми. Менә шуңа күрә дә бу бик зур дәрәҗә Коръән уку. Моны Коръән укуны аңлаган кеше, шуңа күрә дә ул Коръәнне ләззәтләнеп укый, рәхәтләнеп укый. Һәм әлбәттә инде аның белән яши. Менә шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә биргән дәрәҗәне, мөхтәрәм кардәшләр, безгә сакларга, югалтмаска һәм кадерен белергә кирәк. Инде иншаллаһ русчада әйтеп китәрбез. Аъузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Сегодня мы с вами, дорогие друзья, говорим о Коране. Естественно, мы не будем говорить о времени ниспосылания Корана, из скольких аятов он состоит, из скольких сур. Это энциклопедические данные, вы знаете об этом. Мы говорим о том, что Коран нужно держать в руках, читать его почаще, а еще больше жить по Корану. То есть, чтобы твои действия, они были как в Коране.
Потому что когда спросили у Аиши рады Аллаху анха, какой нрав был у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, она сказала: «Кана хулюхухуль Кур'ан». Его нрав был Коран. То есть, вот все, что вы читали в Коране, в нем было. Мы сейчас, когда читаем Коран, читаем это как книгу, как фантастику. Как фантастику читаем, да? То есть, были же люди, или будут люди. Но как будто это не про нас, то, что там написано. А должно быть, когда ты читаешь Коран, ты должен видеть себя там. Когда читаешь про му'мин, про мусульманина, про верующего, когда ты читаешь про хорошие вещи, ты должен видеть себя. Вот это действительно уже правильное чтение Корана, когда ты читаешь и применяешь его в жизни. Само по себе даже чтение Корана дает саваб. Ни одна книга не дает такого саваба. Все книги ориентированы на смысл. Все книги. То есть, если там нет смысла, люди эту книгу не читают. А какой смысл ее читать, да? Если там нет смысла, если там набор непонятных слов или букв. А в Коране, даже если ты не понимаешь Коран, ты получаешь саваб. В обычные дни за одну букву 10 савабов получаешь, а во время Рамазана еще на 70 умножается. То есть просто за одну букву чтения Корана. Сказал алиф лям мим, это уже 3 буквы, все. Сказал ясин, это 2 буквы, ты уже получил свои 1400 савабов. На ровном месте. На ровном месте, да? Можешь целый день ясин, ясин, ясин ходить, да? Пожалуйста, если другого ничего не знаешь, будет саваб, иншаллах, будет саваб. И Коран – это единственная книга, которая держится тахаратом, самовением. То есть это обязательно, это нежелательно. Есть книги, например, там по хадисам и так далее, где желательно с тахаратом, чтобы баракат был. А это обязательно здесь. Ты не можешь просто так даже дотронуться до Корана. Поэтому эта книга особенная. Почему? Потому что там слова Аллаха. Слова самого Бога. Иногда люди хранят письма своих детей, которые они там в молодости где-то написали. У меня вот до сих пор там лежит пару писем, которые мне братишка написал из армии. Да? Как ты хотел выкинуть, но думаешь, ну это же как бы история, память, это же братишка писал там, когда ему было тяжело, трудно, на чужбине, это было единственная его отрада, как бы, да, вылить душу, как говорится, там, потом получить ответ, как-то рука не поднимается. То есть все равно какое-то отношение есть у тебя трогательное к этим надписям. А Коран – это слова самого Аллаха. Это не братишка, это даже не любимая твоя, да? И не сын, и не ребенок, не дочь, и не родители – это Аллах. И поэтому у тебя должно быть особенное отношение к Корану. Потому что там слова самого Всевышнего. Другого такой книги на земле нет. Нет просто. Скажете Библия, Тора и так далее. Вы все знаете, что эти книги искажались в свое время. Даже сами приверженцы этой религии, они подтверждают это, то есть искажались. И тем более Коран – это еще на арабском языке, на оригинальном языке. Не перевод. Человек туда свои изменения не вносил. Это оригинальные чистые слова самого Всевышнего. Все. Это драгоценность. Аллах Тааля в Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. Инна ладина ятлуна китаб Аллахи ва акаму салата ва анфаку мимма разахнахум сирран ва аланиятан ярджуна тиджаратан ла табур. Те, которые читают книгу Аллаха, выстаивают намаз и дают садака из того, что мы их накормили, скрыто или открыто, они, говорят, надеются на торговлю, которая никогда не обанкротится. То есть всегда будет приносить прибыль. Вот эти вещи, которые мы перечислили, это как торговля, которая постоянно приносит деньги. Мы все мечтаем о такой торговле. Я даже говорил тут ребятам, да? Я говорю: ребята, давайте я вам дам деньги, а вы мне просто будете приносить потом. Да? Прибыль. Нет такой торговли. Будет прибыль, не будет прибыль.
Да? Нет такой торговли. Люди сами думают, как бы так вложиться, чтобы потом просто получать и жить. Такой торговли не бывает вечной. Но торговля есть вот такая вечная, которая никогда не обанкротится. Это у тех, кто читает Коран, выстаивает намаз и кто дает садаха. И один из ученых сказал, это, говорит, аят чтецов Корана. Вот этот аят, он как раз про чтецов Корана. Именно для них, говорит, этот аят. Потому что первым делом что идет? Ятлюна китаб Аллах. Они читают книгу Аллаха. Они читают книгу Аллаха. Это именно сразу про них сказано. Первым делом. Не про намаз там, да, и не про что-то другое. Это, говорит, аят чтецов Корана. Вот Аллах Тааля что дает за чтение Корана? Торговлю, которая никогда не обанкротится, постоянно будет приносить тебе прибыль. Аллах Тааля в другом аяте говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Китабун анзальнаху илейка мубаракун лиядаббару аятихи валидадаккара улул альбаб». Тот книга, говорит, которую мы дали, Аллах Тааля говорит, тебе, это мубарак, баракатная книга. Вот и книга большой баракат. Чтобы они, то есть люди, размышляли над аятами, и чтобы обладатели умов вспоминали об Аллахе. Значит, эта книга, первым делом, баракатная книга. От Корана будет баракат. Даже от хранения Корана есть баракат. Не говоря уже о чтении и применении в жизни. Следующая польза – надо думать над аятами, размышлять над аятами. Но и третья польза – польза для кого? Для обладателей разума. Глупый человек из Корана ничего не подчеркнет. Наоборот, он будет находить там какие-то ошибки своей больной фантазии. Чтобы они вспоминали. Немецкие ученые были в Йемене. Немецкие ученые. И в Йемене в одной старой мечети, наверху на чердаке, они там нашли старый экземпляр Корана, без харакатов. Без харакатов. И точек. И вот они начали переводить эту книгу, перевели они у себя ее. То, что они перевели, конечно, с Кораном, с харакатами различий нет, но пару слов там разошлись. Пару слов разошлись, и они сенсацию сделали. Они сказали, что, возможно, Коран имеет другой вариант, нежели который мы сейчас с вами читаем. Потому что, говорит, там без харакатов, эти харакаты можно поставить и так, говорит, и совсем другое слово получится. И они сенсацию сделали. Это глупые люди. Это глупые люди. Почему? Потому что Коран испокон в поколение передавалось не в бумажном варианте, а в заученном варианте. Бумажный вариант – это не Коран. Это мусхаф называется. Мусхаф. То есть просто написали в книгу. Коран – это заученный вариант, когда ты учишь у учителя, заучиваешь, сдаешь экзамен, и сам потом становишься специалистом и передаешь другому. Это Коран. Соответственно, никакой сенсации он не сделал. Потому что Коран, когда из уст в уста передавались, он передавался без изменения. А как там записывали уже с харакатами, без, это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос, понимаете? Коран, он для умных людей, не для глупых. Когда там начинают уже какие-то слова искать, противоречия искать и так далее, умный человек там никаких противоречий не увидит. И поэтому Аллах Тааля так и говорит в следующем аяте, бисмиллахи рахмани рахим, «Афаля ятадаббаруна аль-Кур'ана, валяу кана мин инди гайри Аллахи, лаваджаду фихи ихтиляфан кафира». Вы, говорит, разве, говорит, вы не думаете, говорит, о Коране, не рассуждаете о Коране? Если бы, говорит, он был не от Аллаха, там было бы очень много противоречий. Если бы, говорит, он был не от Аллаха, там было бы очень много противоречий. Ты просто с ума сошел бы просто от этих противоречий. Ты бы сказал, что это за ерунда, нелепость какая-то. Поэтому в Коране от начала до конца там нет противоречий. Но это только для понимающих людей, дорогие друзья.
В следующем хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывает про человека, который читал Коран. Судный день, когда могила раскроется, и человек выйдет из-под земли, из могилы, все восстанет, перед ним встанет Коран его. Коран придет к нему в виде человека изможденного такого, немножко усталого, и скажет: «Ты знаешь, говорит, меня? Узнаешь меня?» Коран ему скажет. Этот человек: «Нет, говорит, не узнаю». А Коран скажет: «Я, говорит, твой друг Коран, твой товарищ Коран, твой спутник Коран, сахибука». То есть я, говорит, твой друг Коран, просто в виде человека, который, говорит, заставлял тебя чувствовать жажду, потому что ты читал меня, не ел, не пил. И я, говорит, заставлял тебя не спать ночью, Коран говорит, потому что ты вставал, чтобы меня прочитать. Я, говорит, виноват в этом. Я заставлял тебя. Ну, это не про нас. Да? Это про этого человека, который ночью встает читать Коран. Это не про нас. Нас ничто не может заставить ночью встать. Кроме хорошего фильма, футбола или туалета. А? Коран – это другой вопрос. Это... На работу надо. Какой Коран? Я, говорит, заставлял тебя не спать ночью. И сегодня, говорит, у всех торговцев, говорит, их имущество осталось позади, и у тебя тоже. И я, говорит, теперь могу тебе помочь. Сегодня, говорит, никакое имущество уже никому не поможет. Люди надеялись на имущество, надеялись на пенсию, например, да, при жизни, надеялись на бизнес, на деньги, отложенные на черный день, там, да, на какие-то драгоценности, закопанные. Сегодня, говорит, на все это надежды нет. Теперь, говорит, я тебе буду помогать. В этом мире мы на Коран не надеемся. Когда даже читаешь Коран, да, человеку говоришь: «Почитай Коран». Он говорит: «Разве Коран меня накормит?» Он говорит. «Разве Коран мне дом построит? Разве Коран мне деньги принесет?» Нет, поэтому я поработаю, если время будет, потом почитаю Коран. Мы же так говорим. Мы так говорим. И Коран скажет тут тогда: теперь, говорит, уже в этом ничего не поможет тебе, кроме меня. Вот теперь, говорит, моя очередь тебе помогать. И что будет этому человеку, который читал Коран? Ему дадут власть справа. Ему дадут власть справа. Ему дадут слева вечность этому человеку. Понимаете, что ему дают? Ему не дают деньги, ключи от мустанга, чепуху какую-то, да, безделушку. Ему дают власть справа, вечность слева. А на его голову оденут корону достоинства. То есть он будет почтенным и достойным человеком. А его родителям чтеца Корана, оденут в такую одежду, что в мире никто такого не видел. И эти родители скажут: что мы такого сделали, чтобы заслужить такую одежду? А этим родителям скажут: потому что ваш сын или ваш ребенок читал Коран, знал Коран. Поэтому, говорит, вы достойны этого. Понимаете? Даже родителям достанется, хотя они могут вообще там никаких усилий не прилагать для этого, да? Но просто они не мешали своему ребенку. Ребенок ходит, Коран читает. У нас же так вот наши родители коммунисты, когда вот наше поколение, я говорю, молодые, да, когда мы там в медресе учились или в мечеть ходили, они сами не ходили, но и не ругали, да? В мечеть идешь, ну ладно там, иди. Может, перебесишься, да? Иди, ладно. То есть они нам не мешали. Вот только за то, что они нам помогали, их тоже будет большой уровень у них. И оденут красивую одежду. Потом скажут этому чтецу Корана: читай, говорит. Читай и поднимайся в раю. Это в то, что он в раю будет, это все, это уже точно.
читай, говорит, и поднимайся в раю. Твой уровень в раю будет подниматься из-за твоего чтения Корана. И он будет читать потихоньку, медленно, и его уровень будет подниматься. И тут, говорит, не важно, как он будет читать. Обычным голосом или нараспев. То есть может просто так читать, да? А может нараспев читать. Неважно, говорит, его уровень будет подниматься. Дорогие друзья, этого уже, мне кажется, достаточно, да, чтобы мы побольше заботились о Коране и побольше его читали. В другом хадисе говорится: «Инна лилляхи ахлина минан нас». У Аллаха, говорит, есть друзья из людей. И спросили: «Ман ахлю минхум? Ман ахлю Аллахи минхум?» И кто эти люди? Кто это друзья Аллаха? На что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ахлю Кур'анихум ахлю Аллахи ва хасатуху». Те, которые читают Коран, те, которые являются друзьями для Корана, они являются друзьями для Аллаха и являются его приближенными. Вот это, дорогие друзья, маленькая доля аятов и хадисов, которые говорят про чтение Корана и про то, как надо жить по Корану. Но как мы видим, что насколько, какое богатство дает нам Коран. И еще можно углубиться здесь, и можно говорить и говорить. И есть даже специальные суры, которые читаются для чего-то там, да, например. Поэтому в Коране есть излечение, есть хидаят, прямой путь, есть богатство, есть ответы на все интересующие нас вопросы. Просто надо читать и придерживаться, и не упускать наше самое драгоценное, что у нас есть. Иногда можно отложить какие-то дела ради Корана, а не наоборот. Вот это будет уже, дорогие друзья, признаком богобоязненности. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.